Hello students, the chapter 7 fractions. The topic is 7.6 equivalent fractions. What is equivalent fractions? The equivalent fractions are the fractions and that have different numerators and different denominators but are equal to the same values is called equivalent fractions. The numerators and denominators difference ಇರುತ್ತೆ but result is value is equal ಬರುತ್ತೆ ಸೇಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಎಸ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ 7.3 ರೈಟ್ ದ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್. ಎಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಫಿಗರ್ ಎ numerator divided by denominator. The numerator is selected parts and denominator is total number of parts. Selected parts is 1 and total parts is 2 is equal part. Half and half equal ಇದೆ part. This 1 divided by 2. 2 ಅಲ್ಲಿ of 1. Next 2 by 4. Next selected parts is 3. Total number of parts is 6. 3 by 6 and 1, 2, 3, 4 and 4 is 4 by total 8 is called as equivalent fractions. Therefore, all are equivalent fractions. Therefore, all are equivalent fractions. Next, figure B. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Same as it is 12. The selected parts is 4. Total number of parts is 4. Total number of parts is 12 and selected parts is 4 is 4 by 12. Next 3 by 9 and 2 by 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 by 6 and 1 by 2, sorry 1 by 3 and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15. The selected parts is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 by 15. Yes. ಇದು ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದೆ. ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ಸ್ ಇದರ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ಸ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ಸ್. ಎಸ್ 12ಅಲ್ಲಿ ಆಫ್ is 6 ಬರಬೇಕು. 6 by 12 is equivalent fractions. 4 by 12 is not equivalent fractions. Therefore, not equivalent fractions. Next, and write the fractions in the pair of equivalent fractions in each row. Is one row and second row. First row and second row ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಇದರ ಒಂದು ಪೇರ್ನ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಎಸ್ ದ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ is 1 by 2, 1, 2, 3, 4, 4 by 6 and 1, 2, 3. Total is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 is 3 by 9. Okay. Next, it's 2 by 8 and 3 by 4. Yes, 1 by 2. Figurally it is 1 by 2. Yes. Next pair ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. 1 by 2 is 1 by 2 ಅಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್. ಈ ರೀತಿ ಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ. Next, question third. Replace in each of the following incorrect number 2 by 7 equals to 8 by dash. ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ಸ್ನ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಎಸ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್. ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಯಾವ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಎಂಟಿ ಇರುತ್ತೋ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಎಸ್ 8 2 ಟೇಬಲಲ್ಲಿ 8 2 by 7 equals 2 4s are 8 divided by 7 4s are. Then numerator place and denominator place equal ಇರಬೇಕು. Then 4 and 4. 2 4s are and 7 4s is 28. Answer is 8 by 28. ನೀವು ಯಾವ ಟೇಬಲಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದೇ ಸೇಮ್ ಟೇಬಲಿಂದ ಅದೇ ನಂಬರ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ 5 by 8 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 10 by ಡ್ಯಾಶ್. ಎಸ್ 5 by 8 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಎಸ್ 10. 5 2s are 10
and 2 same. 8 2s are 16. Answer is 10 by 16. Next 3 by 5 and dash 20. Yes, empty ಇದೆ. Next denominator place ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ 20. 5 4s are 20 and same 4 3 4s are 12. Answer is 12 by 20. Next is 45 by 60 and 15 by dash. 15 ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ 45 ಬರಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು, 45 60 ಬರೋ ಹಾಗೆ ನಾವು ಟೇಬಲ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ದೆನ್ ಸೇಮ್ ಟೇಬಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 15 3s are 45 and same 20 3s are 60. Yes, 45 divided by 3, 16 divided by 3. Yes, ಇಲ್ಲಿ 15 ಇದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. 15 3s are 45 or 15 divided by 3 is 45 is dashed 20 divided by 3. 20 3s are 16. Answer is 15 by 20. Next question 4. Find the equivalent fractions of 3 by 5 having denominator is 20. Yes, ಇಲ್ಲಿ 3 by 5 ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. 3 by 5 equals having ಕೊಟ್ಟಿರೋದು 3 by 5. Denominator place ಅಲ್ಲಿ 20 is numerator place is denominator place. Denominator place is 20, numerator place is empty. Okay, then first table empty ಇರೋದ್ಬಿಟ್ಟು next place ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ 20. 5 ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ 5 4s are 20. Yes, 5 4s are 20. Same 4 3 4s are 12. Answer is 12 by 20. Next numerator is 9. Same having 3 by 5. Numerator place ali 9. Denominator place is empty. 3 by 5 equals 3 3s are 9 and same 3 5 3s are 15. Answer is 9 by 15. Same as it is, denominator is 30, numerator is 27. Try ಮಾಡಿ. Next question 5. Find the equivalent fractions of having 36 by 48 with numerator is 9. Yes, same 9 divided by 36 divided by 4. 9 4s are 36 and 12 4s are 48. Answer is 9 by 12. ಇದು 4 and 4 is same. Numerator plus denominator plus same ಇರಬೇಕು. Next denominator is 4. Yes, same 36 divided by 48. 36 divided and 48 divided. Denominator plus is 4. Okay, next 4 12s are or 12 4s are, then 3 12s are. 3 12s are or 12 3s are. Answer is 3 by 4. Yes, numerator place is 3. Denominator is 4. Answer is 3 by 4. Okay, next check the whether of the given fractions are equivalent. ಇಲ್ಲಿ equivalent fractions or not equivalent fractions ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ನೋಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. Yes, 5 by 9 and 13 divided by 4. Yes, 13 divided by 54. Yes, 9 table ಅಲ್ಲಿ 54. 9 6s are 54 divided by 6 same table 5 6s are is 13. 13 divided by 54 and 13 divided by 54 is equivalent fraction. Therefore it is an equivalent fraction. Next 3 by 10 and 12 by 15. Yes, same as it is. 10 by 50. 10 5s are 50 and 3 5s are same table 3 5s are 15. Answer is 15 divided by 50 is 12 by 50. It is not equivalent fraction. It is
ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು, ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ಸ್ ಸೇಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದ್ದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ಸ್, ಸೇಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದ್ದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದ್ದರೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್. ಸಿಂಪ್ಲಿಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಈ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ನ. 48 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 60. ಎಸ್, 48 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 60. 48 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 60 ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಲಿಸ್ಟ್ 2 ಟೇಬಲ್ಸಿಂದ ತೊಗೊಂಡು ಡಿವೈಡ್ 2, 3, 4 ಈ ರೀತಿ ಟೇಬಲ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. 2 2s are 4, 2 4s are 8, 2 3s are 6, 0, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 1s are 2, remaining is 10, 2 5s are 10, and 3 4s are 12, 3 5s are 15. ಲಾಸ್ಟ್ ಯಾವ ಟೇಬಲಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಲ್ಲ. ಡಿವೈಡ್ ಆದರೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಸೇಮ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಟೇಬಲಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಟೇಬಲಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆದರೂ ಇನ್ನೊಂದು ಟೇಬಲಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಲಿಂದ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ 4/5. ಸೇಮ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಇದೇ ರೀತಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ 8. Ramesh had 20 pencil, Sheila had 50 pencil, and Jamal had 80 pencil. After 4 months, Ramesh used up 10 pencils, Sheila used up 25 pencil, and Jamal used up 40 pencil. What fractions is each up to each in equal fractions in each of his pencils? ರಮೇಶ್ ಹತ್ರ 20 ಪೆನ್ಸಿಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಶೀಲಾ ಹತ್ರ 50 ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಇದೆ, ಜಾಮಲ್ ಹತ್ರ 80 ಪೆನ್ಸಿಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ 4 ಮಂತ್ಸ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು 10 ಪೆನ್ಸಿಲ್ಸು, ಒಬ್ಬರು 25 ಪೆನ್ಸಿಲ್ಸು, ಒಬ್ಬರು 40 ಪೆನ್ಸಿಲ್ಸು. ಹಾಗಾದರೆ ಅಷ್ಟು ಪೆನ್ಸಿಲ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಪೆನ್ಸಿಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅದನ್ನು ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ರಮೇಶ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟೋಟಲ್ ಪೆನ್ಸಿಲ್ಸ್ 20. ಟೋಟಲ್ ಪೆನ್ಸಿಲ್ 20. ದ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಫ್ಟರ್ 4 ಮಂತ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಎಸ್ 10 ಪೆನ್ಸಿಲ್ಸ್. ಎಸ್, ಇನ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ 20 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 10. 10 1s are 10, 2s are 20 as 2 1/2 or 2/1, 1/2. Next is Sheila. Total pencils how much? 20. Total pencils is 50 pencils used in 25. Pencil used 25. In fractions ಅಲ್ಲಿ 15 divided by 25. Yes. 25 ones are 25 twos. Answer is 2/1 or 1/2. Same answer is 1/2. Next Jamal. Total pencils is 80 pencils, and after 4 months are used remaining pencils. Okay, pencil used is how much? 40 pencils. In fraction 80 divided by 40. 14 ones are 14 twos are same, it has 2/1 or 1/2. 2/1 or 1/2. Therefore all then used of their pencils, each of one used in equal pencils. 3 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಈಕ್ವಲಲ್ಲಿ ಪೆನ್ಸಿಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದೆನ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ 1/2, 1/2 and 1/2. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ 2 or more each.
ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ 250 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 400. ಇದನ್ನು ನಾವು ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಬಂದಿರೋಂಥ ಆನ್ಸರ್ಸಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು ಈ ಒಂದು ಕಾಲಮಲ್ಲಿ. ಎಸ್ 5 5s are 25, 5 8s are 40, 0 as it is. Next 5 1s are 5, 0, 5 1s are 5, remaining is 3, 30 ಆಗುತ್ತೆ. 5 6s are 30. Okay, next 2 5s are 10, 2 8s are 16. ಎಸ್ ಇಲ್ಲೂ 2 ಟೇಬಲಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆದರೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲೂ 2 ಟೇಬಲಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ 1 ಟೇಬಲಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಟೇಬಲಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಲಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಟೇಬಲ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಎಸ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಪ್ಲೇಸಿಂದ 2 ಟೇಬಲ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಟೇಬಲ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು. ಆದರೂ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ 5/8. ಎಸ್ ಆಪ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಇಸ್ 5/8 ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್. ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಂದಿರೋ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ 5/8. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 180 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 200. ಎಸ್ 2 9s are 18, 2 10s are 20, 0. Okay, next 3 3s are 2 4s are 8, 1 ಉಳಿತು, 2 5s are 10, then 2 5s are 10 as it is 0, 45 and 15. Okay, next 5 table 5 9s are 45, 5 10s are 15. Answer is 9/10. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಯಾವ ಟೇಬಲಲ್ಲೂ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ 9/10. 2 ಟೇಬಲ್ 10 ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ 2 ಟೇಬಲ್ 9 ಡಿವೈಡ್ ಆಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಸ್ 9/10. ಎಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ 9/10. ಓಕೆ, ಇದೇ ರೀತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್, ಫೋರ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಫ್ತು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ಸ್. ದ ಲೈಕ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಸ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ಸ್ ಎಸ್ same denominators is called like fractions. Unlike fractions are different denominator is called unlike fractions. Next is exercise 7.4. Write the shaded portions of the fractions and assigning and designing order using the greater than or lesser than or equal to symbol between the fractions. As first row and second row ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇದರ ಒಂದು ಅಸೈನಿಂಗ್ ಆರ್ಡರು ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಆರ್ಡರಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇಸ್ 3 and total is 3 4 5 6 7 8. How much? 3/8. Next 1 2 3 4 5 6 7 8. Okay, selected parts and total number of parts. Selected parts and total number of parts now. Next is 6. 1 2 3 4 5 6 6/8. Next is 4. 1 2 3 4 4/8. And last is 1 1/8. In assigning orders. Okay, assigning orders and designing orders. 1/8, 1/8, 3/6, 4/8, and last one is 6/8. Same as it is 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 total parts is 9 and selected parts is 8. 8/9. Next 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 1 2 3 4 4/9. Next 3/9. Next 1 2 3 4 5 6 6/9. In writing assigning order and designing order. Yes, assigning order then designing order, then assigning order and designing order alle ಬರಿತಾ ಹೋಗಬೇಕು. Next is show figures on the number line approximate fractions 5/6 dash of 2/6. denominator ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನ್ಯೂಮರೇಟರಲ್ಲಿ is the greater than symbol. Next 3/6 and 0. Yes,
ಇಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದೆನ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಸ್ಸರ್ ದೆನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಎಂಟಿ 6 ಇರುತ್ತೆ. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 3. ದೆನ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ಸ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 6. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ಕಡೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಹೌ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಡೂ ಯು ಫಿಲ್ ಅನ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಸ್ಸರ್ ದೆನ್ ಸಿಂಬಲ್. ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಸಿಂಬಲ್, ಈಕ್ವಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಸ್ಸರ್ ದೆನ್ ಸಿಂಬಲ್. ಎಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಸೇಮ್ ಇದ್ದರೆ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ಸಿಂಬಲ್ಲು ನಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಮಾಲರ್ ಕಡೆ, ಅಂದರೆ ಮೀನ್ಸ್ ಲೆಸ್ಸರ್ ಕಡೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಎಸ್, ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದೆ. ಸೇಮ್ ಇದ್ದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಗ್ರೇಟರ್ ಸಿಂಬಲ್ನ, ಇದನ್ನು ಗ್ರೇಟರ್ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ನ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು, ಗ್ರೇಟರ್ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ನ ನಾವು ಆಪೋಸಿಟಾಗಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಮೀನ್ಸ್ ಲೆಸ್ಸರ್ ಸಿಂಬಲ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ಕಡೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಿ, 2/4 ಆ್ಯಂಡ್ 3/6 ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. 2 1s 2 2s 3 1s 3 2s. ಎಸ್, 1/2 ಆ್ಯಂಡ್ 1/2. ಎಸ್, 1/2 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1/2 ಈಕ್ವಲ್ ಇದೆ, ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಸಿಂಬಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್,